अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। पूजा करने के लिए कुशा का आसन हो, बड़े प्यार से बैठिए, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछाएं। रात्रि के वक्त बदल कर बैठे, अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे। फिर अपने इष्ट को सामने देखे कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है, ऐसा विचार कीजिए। भक्ति भाव को कोई भरा भजन गाइए तो क्या होगा कि जितने आपके बहिर्मुखी विचार हैं दुनिया के, उनसे मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर ध्यान देखिए,
जब बाहर की तरफ ध्यान बन जाए तो उस पवित्र मूर्ति को हृदय में उतारिए, बैठाइए इतने प्यार से, ना कोई दूसरा विचार रह जाए ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए फिर प्यार से उस पवित्र मूर्ति को जमाए, ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तिष्क पर भार था वह हल्का हो गया। यह पूजा का तरीका जो संत महात्माओं ने बताया। साकार पुजारियों के लिए यदि ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। സാകാര പൂജാരികൾ അവരവർക്ക് ആരാധിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തെ നിശ്ചയിക്കും. അത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് സ്വീകരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മാത്രമേ സത്യമായ ധ്യാനം ഉറയ്ക്കുകയുള്ളൂ. എങ്കിലേ രൂപത്തിന് ഏകാഗ്രത കിട്ടുകയുള്ളൂ. എപ്പോഴും എപ്പോഴും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒന്നിലധികം വിഗ്രഹങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചാൽ പൂജയുടെ ഉദ്ദേശം പൂർണ്ണമാകുകയില്ല. പൂജ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുല്ലിൻ്റെയോ കമ്പിളിയുടെയോ ഇരിപ്പിടം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്. അതിനു മുകളിൽ വൃത്തിയായ ഒരു ഷീറ്റ് വിരിക്കുക. അടുത്ത് തന്നെ ചന്ദനത്തിരിയും ധൂപവും കത്തിച്ചു വയ്ക്കുക. രാത്രിയിൽ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം മാറ്റണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കുളിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല. കണ്ണും മുഖവും കഴുകി ധ്യാനത്തിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പീഠത്തിൽ സുഖാസനത്തിൽ ഇരിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടദേവനെ മുന്നിൽ കാണുക. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടദേവൻ സശരീരനായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ടെന്ന് ഭാവന ചെയ്യുക. പിന്നെ ഭക്തിഭാവം നിറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീർത്തനം ആലപിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ലൗകികമായ പലതരം വിചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ഈശ്വരനിൽ സ്ഥിരമായി നിൽക്കും. ഇനി അത് നിങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചാൽ ധ്യാനം ഉറയ്ക്കും. ആദ്യം പുറത്തേക്ക് നോക്കണം. പുറത്തിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടദേവനിൽ ധ്യാനം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹത്തോടെ സ്ഥാപിക്കും. വേറെ ഒരു ചിന്തയും വിചാരവും നിലനിൽക്കാതെ വിധം സ്നേഹത്തോടെ സ്ഥാപിക്കണം. നമ്മുടെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മനസ്സ് ഇഷ്ടദേവനെ ധ്യാനിക്കുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയാൽ സ്നേഹത്തോടെ മനസ്സിനെ ആ പവിത്രമൂർത്തിയിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കൂ. പിന്നെ ഒരു വിചാരമോ ചിന്തയോ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ചേതനാവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതേ ധ്യാനത്തിലാണ് സാധകൻ തിരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സുന്ദരമായ അനുഭൂതി ഉണ്ടായി. അത് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും മസ്തിഷ്കവും ആനന്ദം കൊണ്ട് നിറയും. മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഭാരമെല്ലാം കുറയും. ഇതാണ് മഹാത്മാക്കൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന പൂജ ചെയ്യേണ്ട മുറ. ഇങ്ങനെ പൂജ ചെയ്താൽ സാകാര പൂജാരികൾക്ക് വിശേഷ ലാഭം കിട്ടും. ചിത്തം ഏകാഗ്രമാകും. സുഷുപ്തി അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാകും. മെല്ലെ മെല്ലെ സുഷുപ്തിയിൽ നിന്ന് സമാധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഇനി ഭഗവാന് രൂപമില്ലാത്ത ഉപാസകർക്കുള്ള പൂജാ दूसरे उपाय हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते। वे भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को पकड़े जो आपको, आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, सुंदर नाम। उस नाम को चुने। कोई ना कोई नाम से तो याद करते होंगे। हिंदू भाई ओम, मुस्लिम भाई अल्लाह, सिख भाई वाहेगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। हर भाई उस प्रभु का नाम देता ही है। किसी भी तरीके से जहां भी नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। फिर आसन तो वही है। सुख आसन में पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह करें, आनंदमय अवस्था बनाएं, और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, उस हार्ट बीट होती है, उससे ओम नाम निकल रहा है। ये जो नाम चुना है वह निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही, जिह्वा से नहीं, ख्याल से। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं। ओम ओम ओम
गॉड, गॉड, गॉड। धीरे धीरे ऐसी अवस्था प्राप्त होती है, आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा ख्याल रहता ना विचार, उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था बन जाती है। फिर जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं, हमें एहसास होता है, यह फीलिंग होती है कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। यह है तरीका इन संतों ने बताया कि कैसे मेडिटेट करेंगे, कैसे मेडिटेशन कंसंट्रेशन किया जाएगा। इसका इतना सुंदर तरीका इन संतों ने बताया जो मैंने आपके सामने रखा। ഭഗവാനെ രൂപമില്ലാതെ ഉപാസന ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള പൂജാവിധിയാണ്. പരമാത്മാവിന് ഒരു രൂപമുള്ളതായി മാനിക്കാത്ത ചില സഹോദരന്മാരുണ്ട്. അവർ എന്തു ചെയ്യണം? അവർ പരമാത്മാവിൻ്റെ പേരുകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ആത്മാവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ഒരു പേരിലൂടെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരിലൂടെ ആണല്ലോ ഓർക്കുന്നത്. ഹിന്ദു സഹോദരന്മാർ ഓം എന്നും, മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ അല്ലാഹു, സിഖ് സഹോദരന്മാർ വായുഗുരു, ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരന്മാർ ക്രിസ്തു അഥവാ ഗോഡ് എന്നും വിളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ സഹോദരന്മാരും പ്രഭുവിൻ്റെ പേര്, ചിലർ രാം, ചിലർ റഹീം എന്നൊക്കെ പേരുകൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെയും ഭക്തിയോടെയും സ്മരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കൂ. പിന്നെ ആസനം നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിധം തന്നെയാണ്. സുഖാസനത്തിൽ ഇരിക്കൂ. എന്നിട്ട് ഹൃദയഭാഗത്തേക്ക് ദൃഷ്ടി കൊണ്ടുവരൂ. മനസ്സിൽ ആനന്ദമയമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുടിക്കുമ്പോൾ ആ ഹൃദയമിടിപ്പിൽ നിന്നും ഓം ഓം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഏതു പേരാണോ അത് കേൾക്കുന്നത് പോലെ സങ്കല്പിക്കൂ. ഹൃദയമാണ് ഓം ഓം എന്ന് പറയേണ്ടത്, അല്ലാതെ ചുണ്ടുകളോ നാക്കോ കൊണ്ടല്ല പറയേണ്ടത്. ആദ്യം കുറച്ച് ക്ലേശമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ തന്നെ ജപിക്കാം ഓം 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 എന്ന്. മെല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സ്പഷ്ടമായി ഓം ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതായി ഒരവസ്ഥ വന്നു ചേരും. വേറെ ഒരു ചിന്തയും വിചാരവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെ അതിൽ ലയിച്ചാൽ പിന്നെ വേറെ ചിന്തകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ മറഞ്ഞ വിചാരശൂന്യമായ അവസ്ഥ വരും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചേതനാവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതേ പേരാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അത്യധികം ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം അനുപമായ ആനന്ദം കൊണ്ട് നിറയും. അങ്ങനെ വലിയ ശാന്തി കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മഹാത്മാക്കൾ പൂജയുടെ ഈ വിധിയാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷമായ ലാഭം കിട്ടും. ചിത്തത്തിൻ്റെ ഏകാഗ്രത പ്രാപ്തമാകും. कि जिसको आपकी आत्मा कबूल करे, जो मूर्त आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगे भगवान की, जो नाम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगे परमात्मा का, उसको चुने। ये नहीं कि आप राम के मंदिर में गए तो आपने राम की आराधना करी, कृष्ण के मंदिर में गए तो कृष्ण की आराधना करी, शिव के मंदिर में गए तो शिव की आराधना की। ना, एक इष्ट, पूजा की आराधना एक इष्ट से होगी। कंसंट्रेशन एक ही आराधना से करने से होगा। डिफरेंट अगर मूर्तियों की आराधना करेंगे तो काम नहीं बनेगा, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए जितने साकार उपासक हुए आज तक हिस्ट्री में, सबने एक इष्ट की उपासना की और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। സാക്കാർ പൂജാരികൾ ഒരേ ഒരു ഇഷ്ടദേവന് മാത്രമേ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് 不就一样？
ഓരോ ദിവസവും മാറി മാറി പൂജ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ചിത്തത്തിൻ്റെ ഏകാഗ്രത നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷമായ ലാഭമുണ്ട്. ചിത്തത്തിൻ്റെ ഏകാഗ്രത നമുക്ക് പ്രാപ്തമാകും. മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മൾ സുഷുപ്തിയിൽ നിന്ന് സഹജ സമാധിയിലേക്കും പ്രവേശിക്കും. മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്ക് ആത്മദർശനം കിട്ടും. പരമാത്മാവിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങും. പിന്നെ നമ്മളും പരമാത്മാവും ഒന്നാകും. എന്നിട്ട് ജ്യോതി ജ്യോതിയിലേക്ക് ലയിക്കും. ये है तरीका मेडिटेशन करने का जो हमने आपके सामने रखा. चित्त की एकाग्रता में प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे. धीरे धीरे आत्म दर्शन के साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी. മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്ക് ആത്മദർശനം കിട്ടും. പരമാത്മാവിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങും. പിന്നെ നമ്മളും പരമാത്മാവും ഒന്നാവും. എന്നിട്ട് ജ്യോതി ജ്യോതിയിലേക്ക് ലയിക്കും. പലരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്: അങ്ങ് പറയുന്ന മാർഗം ധ്യാനത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ്. ഈ ധ്യാനം യോഗത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകാഗ്രമായി പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ് സുഷുപ്തിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. സുഷുപ്തിയിൽ നിന്ന് സഹജ സമാധിയിലേക്കും ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കും എത്തിച്ചേരും. അങ്ങ് പറയുന്ന മാർഗം ധ്യാനത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ്. ഇത് ധ്യാനയോഗത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ്. ധ്യാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഋഷി പതഞ്ജലിയാണല്ലോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ അധികാരി. അദ്ദേഹം യോഗസൂത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ധ്യാനം ചെയ്യാൻ സാധകൻ അഞ്ചു വിരൽ ഉയർച്ചയുള്ള പീഠത്തിൽ സിദ്ധാസനത്തിലിരുന്ന് നാസികയുടെ അഗ്രഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നിട്ട് പുരികങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആജ്ഞാചക്രത്തിലേക്ക് ധ്യാനം കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ പ്രശ്നം ഇതാണ്: അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കി ധ്യാനിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് പറയുന്നത്? നമുക്കിടയിലെ പ്രായമായ ആൾക്കാരും സദ്ഗുരുക്കളും ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ധ്യാനം കൊണ്ടുവരാൻ എന്തിനാണ് പറയുന്നത്? ഇത് കാരണം ഒരു പുതിയ സാധകന് ഭ്രമമുണ്ടാകുന്നു. സത്യത്തിൽ ശരിയായ കാര്യം എന്താണ്? പതഞ്ജലി മഹാരാജ് ഈ വഴി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ അതിനു മുൻപ് ധ്യാനം ആർക്ക് എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന കാര്യത്തിന് വളരെ അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാലബ്രഹ്മചാരിയായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. പതഞ്ജലിയുടെ യോഗസൂത്രത്തിൽ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യമം, നിയമം, ബ്രഹ്മചര്യം എന്നിവയൊക്കെ ഇതിൽപ്പെടും. ധ്യാനം ചെയ്യാൻ അധികാരം ആർക്കാണുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളുടെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതവും ബ്രഹ്മചര്യം മൂലം വളരെ ഔന്നത്യം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മചാരികളുമാണ് അവർക്കുമാണ് ഈ ധ്യാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പലപ്പോഴും പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കി നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ധ്യാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രാരംഭികമായ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല. തൽഫലമായി വലിയ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ ചെന്നു ചാടും. ഇതേപോലെയുള്ള അനവധി സംഭവങ്ങൾ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പുസ്തകം വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സന്യാസിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ധ്യാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പിന്നീട് സാധകൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകും. ഇനി നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ. സിദ്ധാസനത്തിലിരുന്ന് നാസികയുടെ അഗ്രഭാഗത്തേക്ക് നോക്കൂ. എന്നിട്ട് പുരുകത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ചക്രത്തിലേക്ക് ധ്യാനം കൊണ്ടുവരൂ. നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയുടെ ദിശ മേൽപോട്ടാകും. തലയിലെ ഞരമ്പുകളിലും നാഡികളിലും സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടും. ബ്രഹ്മചാരികളുടെ നാഡികൾക്ക് ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതല്ലാത്തവരുടെ നാഡിക്ക് ഇത് താങ്ങാനുള്ള സഹനശേഷി ഉണ്ടാകുകയില്ല. അത്തരക്കാർ ഇത് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ അവർക്ക് പേശീരോഗം അഥവാ നെർവസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടായേക്കാം. ചിലർക്ക് ഒരു പണിയും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ദശ ഉണ്ടായേക്കാം. നമ്മൾ ബ്രഹ്മചാരികളല്ല, ഗൃഹസ്ഥരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗൃഹസ്ഥരുടെ വഴിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സദ്ഗുരുക്കൾ നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ധ്യാനം ചെയ്യാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹൃദയചക്രത്തിൽ ധ്യാനിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലാഭമുണ്ട്.
അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തപ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹൃദയം എന്നത് പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് രാമനാമത്തിൻ്റെ നിറം വന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന രക്തത്തിന് പരമാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ നിറം വരും. ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ധമനികൾക്കും പരമാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ നിറം വരും. ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും പരമാത്മാവിൻ്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഹൃദയം ഭാവനകളുടെ കേന്ദ്രമാണ്. നല്ലതും ചീത്തയുമായ എല്ലാ ഭാവനകളും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഹൃദയത്തിന് രാമനാമത്തിൻ്റെ നിറം വന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നല്ലതും ഉയർന്നതുമായ ഭാവനകൾ ഉണ്ടാകും. പരോപകാരം, വിശ്വപ്രേമം, ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന ഭാവനകൾ ഉത്ഭവിക്കും. പിന്നെ ഈ ലോകത്തിന് അത്യാവശ്യമുള്ള ധാരാളം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജനിക്കും. കൂടാതെ ഇത് ആധ്യാത്മിക മാർഗവുമാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ആത്മാവിൻ്റെ സ്ഥാനം നമ്മുടെ ഹൃദയഗൃഹത്തിലാണ്, ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളറകളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാലും ഹൃദയചക്രം ജാഗ്രത കൈവരിക്കാതെ പരമാത്മാവിനെ തൊടാനാവില്ല. പ്രഭുവിൻ്റെ സ്മരണ ഹൃദയത്തിൽ ഉണരാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് പരമാത്മാവിനെ കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പരമാത്മാവിനെ ശരിയായി സ്മരിക്കുമ്പോഴാണ് പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അക്കാരണത്താലാണ് ഈ മഹാത്മാക്കൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള ധ്യാനം ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. നാലാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആനന്ദമയമായ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടി താഴേക്ക് ആകുന്നു. മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഒരു ഭാരവും ഉണ്ടാകുകയില്ല, ഒരു പിരിമുറുക്കവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. നോ പ്രഷർ, നോ സ്ട്രെയിൻ. നിങ്ങൾ പൂജയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആനന്ദമയമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കൂ. എന്നിട്ട്, ഹേ പ്രഭു, അങ്ങയുടെ ചരണങ്ങളിൽ ഞാൻ വിശ്രമമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ധ്യാനമല്ല എന്ന് പരമാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കൂ. ശരിയായ വിശ്രമം ധ്യാനം തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സുന്ദരമായ വിചാരത്തോടു കൂടി പൂജ ആരംഭിക്കൂ. അപ്പോൾ ആനന്ദം മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. ഒരു വിശേഷ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ പ്രാണന് ചിത്തത്തിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയുമായി വലിയ സംബന്ധമുണ്ട്. ചിത്തത്തിൻ്റെ ഏകാഗ്രത കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ പ്രാണൻ്റെ ഗതി മേൽപോട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ മേൽപോട്ട് ഉയരും. ലോകത്തെക്കുറിച്ചും സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചും സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചും എത്രത്തോളം നാം ചിന്തിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ പ്രാണൻ്റെ ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ കീഴ്ഭാഗങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കും. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഈശ്വരനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ പ്രാണൻ മുകളിലേക്ക് ഉയരും. സ്പന്ദനം നമ്മുടെ പുരികത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ആകുന്ന ഒരു ദിവസം വരും. നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ സദ്ഗുരുക്കളുടെ കൃപ കൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥ നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിലുള്ള ധാരാളം പേർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൈവരാറുണ്ട്. കുറച്ചു നാളത്തെ അഭ്യാസത്തിന് ശേഷം പുരികങ്ങൾക്കിടയിലും ഹമ്മിങ് അഥവാ സ്പന്ദനം തോന്നും. ഇത് യാന്ത്രികമായി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതേ ധ്യാനം ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യോ, ഇനി അപകടമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. ആജ്ഞാചക്രം തുറന്നു കഴിഞ്ഞു, അവിടേക്ക് ധ്യാനിക്കൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു, പക്ഷേ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ എത്തുന്നു. 1-2 കൊല്ലക്കാലം സത്സംഗത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ, സത്സംഗിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്താൽ, സത്സംഗത്തിൻ്റെ അന്നദാനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ സ്പന്ദനം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ സാധകൻ എത്താൻ കഴിയും. പലവർക്കും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും. ഓഫീസിൽ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ സ്പന്ദനം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇനി അപകടമൊന്നുമില്ല. ഇത് കാരണമാണ് സദ്ഗുരുക്കൾ ധ്യാനം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമുള്ള സുന്ദരമായ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ജനിക്കും. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെയാണ്, നിന്റെ ഇച്ഛ. ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।